İşte multfilm bayramımız da geçti. O da sizler için hayırlı olsun aziz teleseyircilerimiz. Bizim yayınımızda ise başka bir bayram, Musafirler Bayramı ve stüdyamızda endi musafirler bulunmakta. Şimdi olar bizge meraklı bir mesele hakkında tarif edecekler ve elbette ki nasıldır bir mevzu üzerinde biz şimdi laf edeceklerimizni siz şimdi her şeyini anlayacaksınız. Bundan evvel ben sizge telefon numaramızı da bir kere hatırlamak isterim ki tamam bizge telefon açıp bu telefon numarası ile siz bizim musafirlerimizge de meraklı bir suallerini verebilirsiniz. İşte dostlar yazınız, dikkatlice olunuz. Hoşuma 7 997 yok. Hoşuma 7 978 095 41 45. Tamam bu telefon vasıtasıyla bizge telefon açabilirsiniz. Dostlar, alazırda maşına, şahsi maşına bu pek rahmetli bir nakliye vasıtası ve tamam aydavcılık hakkında biz bugün sizlerle bizim misafirlerimiz ile söhbetleşmeye istedik ki şu cümleden karşılığınız dostlar. Stüdyamızda Alim Bey Nazlımov aydavcılarının istisal öğretimi boyunca ustası ve Server Bey Ericepov aydavcılar ve nakliye vasıtalarının öğretimi boyunca nam kazangan mütehas. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sabah şerifiniz hayırlı olsun. Aleyküm selam. Alim Bey, Server Bey, sizin sabahınız aslında nasıl başlanan? Neden? Maşnadan mı? Maşnadan mı? Ya da kahveden? Sabah olsa kahveden başlana. Son sabah saat 7'den 8'ge arasında Server ağamız звонить etip, telefon açıp, planlarımızı soraştırıp, bugünge son ona göre planlarımızı çizemiz. Son maşnağa oturup. Maşnağa oturup işimizge baramız. Sizde de aynı. Bizde de aynı öyle şey. Bizde sabahdan işte kahve içmeye, son planları çizmek, adam ogniye çıkmak ya da bütün işlerin ogniye çıkarıp doğrulamak. Öyle bir sabah. Elbette ki adetlerimizi bozmayıp en esası kahveden doğru. Elbette. Çok güzel. Bakınız siz en evvela ocağı olasınız. Çünkü böyle bir hıyın maşına, misal için kızlar için bu pek hıyın bir şey. Kızlar aslında katnaşa mı, öğrene mi aydamağa ve onlarını öğretmeye hıyın mı ya da yok? Korkmaylar mı aslında? Adamına bağlı. Ben aytayım ki adamına bağlı. Yer adamlarda ola. Hıyın algan bana bu Rusça aytkandayn profession. O arada kız balalar var. Onlar yer adamdan da yaxşı воспринимает информацию desem doğru olur. Onun için bir yerde kız demek, adam demek ayırma mümkün değil. No karakter, kız degen, yer adam degen управление автомобилем по-разному. Bir правило, bir yol, bir машина, ancak понятие и восприятие дороги başka türlü воспринимается. Ben öyle bileyim işte. Alim Bey, alazırda mına Rus dilinde aytsak prava almak için, mına bu удостоверение almak için nasıl adımlar aslında, какие нужны шаги, nasıl vesikalar, yani dokumenti gerek, neler gerek yapmağa, mına men misal olarak aydavcı olmağa isteyim. Nereye baracağım, nasıl vesikalarını, yani dokumentlerini hazırlayacağım? Біріншіден бір сайлайсыз мектебін, автошкола демек мүмкін болса, автошколаны. Сон документтерден біріншіден паспорт, сон өле бір документ бар, шоферская медкомиссия деген. Оны кечіп, бір хастаханелерде, я да бір частный организацияларда. Сон кечіп, экранне фотография алып, бізге келесіз, я да бір ергелі. Ya da kaç yaşında men olmalıdır? 18 yaşında ya da farkı yok. Nasıldır? Какое возрастное ограничение для того, чтобы получать права? Возрастное, это с 16 лет можно обучаться, но водительское удостоверение будет получаться в 18 лет. Либо на экзамен допускают уже в ГИБДД, 17 yaşından. Ama ana babalarından bir razı almak gerek. Ya da bir доверенность деген документ үле ши бар. Оны алып, мүлкін келмеге экзамен төлешмеге ішті. Оқытыштан сон.
Біз білеміз ки, мен мысалы үшін машинадан құланмайым, білмеймін, насылдыр бір правилалар пейда олдылар, яда деніштлер. Қырым Русия еркеніне керген соң, бұл ел правилалар асылында денішті ме, ве насылдыр бір дәрежеде денішті, не яным олды, не ескеки бұқалды. Насылдыр бұл правилалар. Русча айтсам, Ребят, бұрыңыз. правила дорожного движения, они изначально, допустим, да, темелинден, были разные в самом начале. Потом 68 год, по-моему, Европейской конвенции объединили все страны в единые правила. И, по сути, вот постсоветское пространство, правила дорожного движения не меняются в большом различии. Есть небольшие. Это 75%, если я осмелюсь так сказать, 75% правил дорожного движения, они абсолютно адаптивные. Украина, Россия и другие постсоветские страны. Поэтому, в принципе, изменений как таких глобальных нету. Маленькие, несущественные, они, может быть, для данного региона, для данной страны существенны, а в целом они несущественные изменения. Так что вот правила, они единые, они везде, во всем этом пространстве. А какие это изменения? В части, допустим, например? скорости движения, в части, допустим, расположения транспортных средств на дороге, в части обгона, обгона на сегодняшний день нет. И вот такие вот моменты. Маленькие. Маленькие, да, несущественные. А вот, например, как я заметила, да, раньше не было такого, что даже днем водитель должен ехать с включенными фарами. Что это значит? Да, тоже к нам пришло с Европы, так я полагаю, что чтобы хорошо было видно и заметно транспортное средство, в любое время суток включаются дневные ходовые огни. Сегодня уже и с 1 октября на Украине тоже включаются дневные ходовые огни. Для нас это было привычно, только в определенный период. А в Российской Федерации это постоянно. В этом я вижу и положительное, и отрицательное. Положительное в том, что, автомобиль заметен, а отрицательное то, что автомобиль не заметен. Получается, весь поток горит с дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. А если взять глубже этот вопрос, да, то раньше включали ближний свет фар или дневные ходовые огни, ближний свет фар, да, только те транспортные средства, которые перевозят крупногабаритный груз, которые буксируют, то есть создающие определенного рода препятствия и опасность. А получается, на сегодняшний день все транспортные средства выделяются в потоке. Как-то, нескладно звучит, вот с моей точки зрения. Это же принято решение не мною, поэтому мы выполняем это решение. Алимбей, сізге суал. Мына мен бүтін весиқаларны топладым. Ниетлендім іште мектепке кетмеге. Мен келдім. Не мені беклей. Баштан теория olacak. Я да бірден мен машина о күнде отырacağım. Не беклей, насыл этаплар рус тілінде айтсам olacak. Баштан теория башлана. Мүмкін болса рус Эбет, насыл Весь курс занимает 3 месяца. То есть первый этап – это вы начинаете изучать теорию, потом где-то после того, как месяц проходит изучение теории, добавляется туда курс вождения. Обращаю внимание на то, что он добавляется, а не вместо, потому что начинают люди ходить на теорию, потом вождение, а автомобиль уже пересаживается и забывает за теорию. Да, 2 предмета друг от друга отличаются, и один не важнее другого. Оба имеют в комплексе, да? Начинается с теории и добавляется вождение. После того, как человек пройдет промежуточный тестирование, промежуточный этап, после сдачи маленького зачета можно выпускать уже человека на автодром, а потом уже последний завершающий этап – это город. То есть можно сказать, что на 3 этапа. Да? Вождение тоже на 2 этапа. Сначала на территории закрытой площадки, и после того можно уже выезжать за город и уже непосредственно в самое пекло. Самое пекло, да. Самое пекло, да, там, где у нас то пробочки. есть, если дополнить, то сам процесс обучения состоит из подготовки теории в целом, подготовки упражнений, техника управления автомобилем, и 3-й этап – это адаптация в городе, как будет он себя чувствовать в городе. То есть вот этот весь комплекс.
Алимбей, сіз айттыңыз на закрытой площадке автодром. А что это значит? Мы знаем, что там есть определенный ряд упражнений. С какой целью вот новых водителей, молодых водителей обучают этому? Ну, для того, чтобы в первую очередь первые навыки, да, владеть автомобилем, что называется, один на один, чтобы не без других участников дорожного движения. Поэтому для этого есть, наверное, все-таки закрытая площадка, на которой учатся ряд упражнений. С 1 сентября, кстати, они уже и добавились, и вместо 3 стало 5 для сдачи экзаменов. Там определенные упражнения. Параллельная парковка, например, та же змейка или заезд во дворик, либо в так называемый гараж, да, задним входом. Ну и змеечка традиционная. И эстакада. Ну и эстакада, да, чтобы... Ну, если говорить так, вот, то подчинить автомобиль под себя. Суметь подчинить автомобиль под себя. Суметь управлять этим автомобилем. Именно отработать технику, да? Да. Отработать технику. Чтобы человек мог повернуть, заехать, выехать. То есть вот этот момент. А уж потом в город с сознаниями техники вождения уже выезжать в город и только оценивать дорожную ситуацию. Я дополнил. Да. Самое... Буй, Радиля. Сервербей, Алимбей, расскажите, пожалуйста, как нужно вести себя человеку, который вот уже идет на экзамен, да, вот ученик, как он должен себя к этому подготавливать? Потому что мы знаем, что многие от переживания не могут выпить какие-то лекарства, да, которые, возможно, притупляют внимательность, возможно, придают сонливость, ну, успокоительные. Да. Что нужно делать, что нельзя делать, и в свою очередь, как должен вести себя инструктор? Должен ли он как-то успокаивать, должен ли, какие слова, Психологически или должно быть психологически, какое-то да, либо он, наоборот, должен создавать какие-то условия стрессовые, чтобы как бы проверить... Готов ко всему. Да, да, чтобы проверить, готов ли водитель, будущий водитель ко всему. Что нужно делать? Ну, я в целом хочу сказать так, что любой человек перед любым экзаменом получает маленький стресс, да? Ну, чтобы избежать этого, мы не можем избежать этого стресса, ну, никак, скажем, человеческая суть. Но моя рекомендация следующая. Постарайтесь просто отбросить, и если не получится, и все. Почему? Потому что, ну, мысль убежала такая. Может, ты продолжишь, а я сейчас подумаю и эту мысль дополню. В любом случае человеческий фактор, он присутствует. То есть инструктора, само собой разумеется, что они и успокаивают, и все перед экзаменом, да. Но опять же, повторюсь, человеческий фактор, он присутствует. Все мы учились в школе, в институтах, и все проходили через экзамены. Но автошкола, наверное, это еще один этап, который просто, через который нужно переступить и в конце получить приятное вознаграждение, да, водительского удостоверения. Я просто вернулся к той мысли, я просто хотел сказать, что человек должен садиться, да, при сдаче экзамена и сказать, ну, по сути, я все знаю, я все умею, и на сегодняшний день, если я не получу права, они мне на сегодняшний день не нужны. Вот так вот, настроить себя. Как я. Да, если настроиться на то, что только сегодня и только сейчас, человек сам себя начинает зажимать в определенные рамки и начинает стремиться к этому и допускает, разумеется, ошибки. А если избавить себя от этой мысли, что вот прямо сегодня, прямо сейчас, ну, завтра получу, значит, завтра получу, оно больше успокаивает и не требуется, допустим, вот этих вот лекарств. А лекарства, это, ну, по правилам нельзя употреблять те лекарства, которые, как бы вы сказали, да, внимание притупляет, реакцию притупляет и так далее. То есть в таком деле не стоит торопиться, да? Не стоит торопиться. Не переживай. Ну, и я откладываю это еще на Божий суд. Если не дано вас сегодня получить удостоверение, значит, кто-то нас удерживает от того, что... Хасмет бегиль, по-нашему говорят. И это нас оберегает. И вот у меня еще один такой вопрос. Вы сталкивались ли вы с такой ситуацией, когда вот вы обучаете, ну, я думаю, наверное, все чаще девушек, обучаете вот и девушка в этот момент, девушка, женщина, вот какая-то стрессовая ситуация, она говорит, все, не буду. Как психанула, вот она, сказать, на просторечии. Психанула. Она вот посреди города оставила машину, вышла и ушла. Все, я не хочу. Она больше Бывало не появилась. такое? Бывала такая ситуация? Либо вот все-таки что-то останавливает слабый пол? На моей практике такого не было. Хотя были ребята, которые при неоднократной сдаче, пересдаче экзаменов бросали и говорили, да, все, не мое это, и не хочу я этого. И не только, кстати, девочки, а и парни. Ну, да, такого, к
скажем, конкретного, что нет, дальше не буду, нет. После определенного уговора, не уговора, а даже разъяснения, что, ну да, сегодня не получилось, завтра получится. Люди возвращаются и садятся и едут. Хотя есть случаи, когда человек после определенного стресса бросает и не садится за руль автомобиля, понимая, что это не его. Ну, у меня такие есть. Алимбея, в вашей практике? В моей практике один раз такое было, да, что просто... Все-таки было. Но успокаивать приходится, и чаще всего еще бывает такой момент, что все, больше на экзамен я не пойду. Вот с вами буду ездить, там буду ездить, но на экзамен я больше не пойду. То есть вот такие моменты тоже имеют. Страх перед этой ответственностью. У меня еще один вопрос. Да, Можно? выродите. Бывали ли такие ситуации? Вот сейчас бытует стереотип, вернее, что вот в последние годы в автошколах больше девушек, нежели парней. Там 80 на 20, например, процентов. Так ли это? Или по количеству одинаково? Процент... Так, ну 80 на 20 не могу сказать. Большинство, да, девушек больше, и это радует, это приятно, что девушки... страшно за будущее? Да. И я, например, если у меня спросить, я люблю, когда девушка управляет автомобилем, но чаще всего аккуратнее ездит на дороге. Аккуратнее, и вот, осторожничают, да, и тем самым, наверное, на дороге становится безопасно. Да, где-то кто-то, может быть, неправильно что-то делает, но в целом, если брать, то девушки, на мой взгляд, ездят на машине аккуратнее. Алимбей, Сервербей, очень интересная, обширная тема. К сожалению, наше время ограничено, мы с удовольствием с вами пообщались еще. В конце, по традиции, хотелось бы попросить пожелания для телезрителей, для начинающих водителей и, конечно же, для наших соотечественников. Бурно, Сервербей, создаем ваш. Да, ну, какие пожелания? Ну, в части приобретения такой профессии, как водитель, да? Человек должен сначала для себя убедиться, насколько оно ему нужно и нужно ли. И только потом идти получать эту профессию. Я просто хочу сказать, желаю, чтобы эта профессия была действительно профессией. Желаю, чтобы человек, взяв ответственность на себя управлять автомобилем, отдавал оценку тому, что управлять автомобилем – это не просто кататься за рулем, а нести вот такую вот большую ответственность на дороге, работать на этой дороге и понимать, что дорога, она ошибок не прощает. Желаю, чтобы они понимали это и принимали это как есть. Что хотелось бы пожелать водителям, да, наверное, как говорят традиционно, ни гвоздя, ни жезла, будущим водителям или уже сегодняшним водителям, либо кандидатам в водителей. Ни гвоздя, ни жезла и татарда айтқандайын, ақ жол, қара асфальт. Çok sağ olun. Келгеніңіз үшін студиямызға бұл мерақлы мезуны біздер үшін аштыңыз. Қысмет олса да студиямызға келіңіз. Беклейік, сіздің де yollarınız açık olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz ise devam etейік ve ені сізі айтқаны кебі біздің мұсафірлеріміздің айтқанларына көре машинадан енмек үшін, яғни машинаны менмеге огренмек үшін автошколаға барып ve паспортмен берабер медстраховканы алмаға керек. Я сағлам алмақ үшін бізге не керек acaba? Kim біле бізде бұл рубрикада? Небеттегі рубрикада бұл суалге жауап тапылыр. Бізден айрылмаңыз, оғде тек мерақлы шелер.